The last year we discussed the specific heat of a gas. The specific heat of a gas is defined as the amount of heat per unit mass absorbed or given out, absorbed or released by the substance to change in its temperature by 1 unit is called as specific heat. Simple definition is specific heat म्हणजे काय म्हणतो the amount of heat. Amount of heat कशावर डिपेंड्स आहे per unit mass absorb or release to change in temperature किंवा the by substance change in its 1 unit temperature. This आपली specific heat capacity. मग त्या specific heat capacity च्या दोन डेफिनेशन पाहिले होते आपण. तर ती पुढची डेफिनेशन होती molar specific heat capacity of gas. The molar specific heat capacity of gas at constant volume or constant pressure. दोन टाइप्स. आपण स्पेसिफिक हीट्स मध्ये काय म्हणतो पर मास म्हणतो, बरोबर की नाही. त्या मास काही असेल द अमाउंट ऑफ heat, the required the amount of heat per unit mass absorbed or released to a given temperature to a given unit temperature. This definition फक्त मासचा सेंटेन्स बदलतो. molar specific heat capacity of a gas at a constant volume or pressure. आता आपण बेसिकली व्हॉल्यूम शिकू. At a constant volume is defined as the quantity of heat absorbed or released. काय म्हणतो the amount किंवा the quantity of heat absorbed or released for the rise or fall of temperature of 1 mole. The importance है क्या म्हणतोय heat absorbed or released for the rise or fall of temperature. जर heat absorb करायची असेल तर टेम्परेचर आपल्याला वाढवावं लागेल, त्या सबस्टन्स रिलीज करायची असेल तर टेम्परेचर कमी करायला लागेल. For the rise or fall of temperature of 1 mole of gas is important to 1 degree Kelvin or 1 degree Celsius when volume is constant. This time volume is constant is called as the molar specific heat capacity of constant volume. The symbol is CV. जर वॉल्यूम कॉन्स्टंट असेल तर V यूज करणार. आता प्रेशर साठी सेम डेफिनेशन. molar specific heat capacity of a gas at a constant pressure the is defined as the quantity of heat absorbed or released for the rise or fall of temperature of 1 mole of gas to 1 Kelvin when pressure is constant. Simple definition है molar specific heat at a constant volume असेल किंवा constant pressure असेल, it is defined as the quantity of heat किंवा the amount of heat is absorbed or released for the rise of temperature, rise म्हणा or fall of temperature for 1 mole of 1 mole. Important is specific heat capacity मध्ये आपण फक्त पर युनिट पर मास म्हणतो, absorb or given out of temperature. इथे आपण काय म्हणतो स्पेसिफिकली यूज ऑफ 1 मोल ऑफ गॅस. तुमचं डिपेंडेंट मास काय आलं 1 मोल ऑफ गॅस टू 1 केल्विन म्हणजे 1 डिग्री केल्विन मध्ये तुमचं म्हणजे राइज और फॉल ऑफ 1 डिग्री केल्विन चेंज ऑफ मास ऑफ 1 मोल ऍब्सॉर्ब होईल किंवा ते रिलीज होईल ऍट अ कॉन्स्टंट प्रेशर असेल तर Cp यूज करणार, कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम असेल तर Cv. Cp means molar specific heat at a constant pressure and Cv means molar specific heat at a constant volume. तशाच अजून आपण दोन डेफिनेशन पाहिले होते. प्रिन्सिपल स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी ॲट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम अँड कॉन्स्टंट प्रेशर. आता प्रिन्सिपल आणि मोलार मध्ये असलेला फरक.
प्रिन्सिपल मध्ये हा 1 मोल एक नंतर काय येतो 1 युनिट मास. तिथे आपण काय म्हणतोय रिलीज और फॉल ऑफ युनिट मास. काय म्हणतो ते युनिट मास म्हणतोय प्रिन्सिपल मध्ये. डेफिनेशन सेम आहे. प्रिन्सिपल स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी ऑफ गॅस ॲट अ कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम इज डिफाइंड ॲज द क्वांटिटी ऑफ हीट absorbed or released for the rise or fall of temperature of unit mass. The simple word use unit mass of gas through 1 Kelvin or 1 degree Celsius when constant volume or constant pressure. हा या दोन डेफिनेशन मधला फरक आहे. मोलार्स मध्ये 1 मोल असतो, प्रिन्सिपल मध्ये युनिट मास असतो आणि स्पेसिफिक हीट मध्ये आपण कन्सिडर करतो फक्त आपण काय म्हणतो पर मास, पर युनिट मास. सिंपल डेफिनेशन आहे स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी. आता ही स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटीच्या प्रिन्सिपल स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी आणि मोलार स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर अँड कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम आपली गेल्या वर्षी 11वी मध्ये झालं होतं थर्मल एक्सपान्शन मध्ये. इथे आपल्याला इम्पॉर्टन्स आहे ते मेयर्स रिलेशन. आता आपण मेयर्स रिलेशन इट इज डिपेंड बाय द टू बोथ क्वांटिटी Cv and Cp. इथे आपण कन्सिडर करतोय 1 मोल ऑफ एन आयडियल गॅस आर इनक्लोज इन अ 1 सिलेंडर. एका सिलेंडर मध्ये आपण 1 मोल असलेला आयडियल गॅस काय केलेला भरलेला आहे की ज्याच्यावर असलेला प्रेशर, व्हॉल्यूम आणि टेम्परेचर. P मीन्स प्रेशर, V मीन्स व्हॉल्यूम and T means काय टेम्परेचर. इज द फर्स्ट सिंपल कंडिशन. जर त्या सिलेंडरला जर आपण Q एवढ्या अमाउंटची हीट काय केली सप्लाय केली, तर कन्सिडर द dQ द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द गॅस फॉर अ सिलेंडर, then rise the temperature in the gas, rise the temperature of gas in the cylinder is dT. मग तुम्ही हीट दिल्यानंतर त्या गॅस मधलं गॅसचं टेम्परेचर वाढणार आहे की त्या सिलेंडर मधलं. पण आपण काय म्हणतो बट दिस कंडिशन यूज ऑफ द कॉन्स्टंट व्हॅल्यू देअर डज नॉट चेंज द शेप ऑफ सिलेंडर. त्या तेवढ्याच ह्याला फक्त तुम्ही गॅसनी काय करताय हीट करताय त्या गॅसला आणि ते मॉलिक्यूल ते काय झाले एक्सपांड झाले पण व्हॉल्यूम चेंज होत नाही. हियर इन्क्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गॅस. तर तिथे काहीतरी त्या गॅसची एनर्जी इन्क्रीज होणारच आहे की नाही. मग ती इन्क्रीज एनर्जी म्हणजेच काय सप्लाय बाय द हीट. हे तुम्हाला केमिस्ट्री मध्ये होईल की जेवढी तुम्ही हीट सप्लाय करणार आहे तेवढी एनर्जी तो यूज करणार आहे तो स्वतः आणि ती एनर्जी यूज केलेली काय Cv into dt म्हणजेच मोलार स्पेसिफिक हीट ॲट अ कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम इनटू चेंज इन टेम्परेचर. म्हणजे तिथे अप्लाय झालेली जी काय एनर्जी किंवा जी काय यूज केलेली हीट आहे ती काय आहे Cv into dt. आता व्हॉल्यूम चेंज होत नाही म्हणजे तिथे कसल्याही प्रकारचं वर्क होणार नाही. म्हणजे त्याच्या सिलेंडरच्या वॉल असतील किंवा त्याच्यावरती आपण समजू पिस्टन ठेवलाय म्हणजे एक ब्लॉक पिस्टन्स आहे असा हा पिस्टन्स आहे. जर खालून जर गॅसचं व्हॉल्यूम जर वाढत गेलं म्हणजे तो प्रेशर अप्लाय होतं हे पिस्टन्स वर जाणार आहे की नाही. पण इथे आपण काय म्हणतोय व्हॉल्यूम इज कॉन्स्टंट किंवा डज नॉट चेंज द व्हॉल्यूम. व्हॉल्यूम तेवढाच राहणार आहे म्हणजे तो पिस्टन ज्या जागेवरती तो त्या जागेवरतीच राहणार आहे. म्हणजे हा पिस्टन कसल्याही प्रकारचा वर्क करणार नाही. मीन्स हियर नो वर्क डन. ज्यावेळेस कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम असेल त्यावेळेस त्या सिलेंडर मधल्या गॅसचं कसल्याही प्रकारचं वर्क होणार नाही. मीन्स dq is equal to de is equal to Cv dt only depending by the internal energy. Here does not use of the work because constant volume. समजलं फर्स्ट कन्सेप्ट. आता सेकंड आपल्याला काय घ्यायचं आहे इफ गॅस इज हीटेड टू द सेम टेम्परेचर. म्हणजे एवढ्याच चेंज इन टेम्परेचरला आपण काय करतोय गॅस हीट करतोय बट हियर अप्लाइड प्रेशर इज कॉन्स्टंट. म्हणजे गॅसला हीट केल्यानंतर ते जे गॅस मॉलिक्यूल आहेत ते एक्सपांड होणार आहेत. ते एक्सपांड होताना ते जे वॉल आहेत त्या वॉलवर त्या सिलेंडरच्या वॉलवर ते प्रेशर अप्लाय करणार आहेत आणि तो प्रेशर अप्लाय करत जसं
तसं आतलं इनसाइडचं प्रेशर सुद्धा काय होत जाणार आहे, वाढत जाणार. आपल्याला इनसाइडचं प्रेशर तेवढंच ठेवायचं आहे, तर कॉन्स्टंट प्रेशर. मग तो जो प्रेशर जर मला कॉन्स्टंट ठेवायचा असेल तर काय करावं लागेल, हा जो पिस्टन्स आहे तो हळूहळू वर येणार आहे की नाही, म्हणजे त्याला असलेला एरिया, त्याला असलेला स्पेस हा पाहिजे, म्हणजे व्हॉल्यूम काय होतोय, वाढत जातो विथ चेंज इन व्हॉल्यूम dv. ज्यावेळेस प्रेशर आपण कॉन्स्टंट कन्सिडर करतो त्यावेळेस तो पिस्टन्स अपवर्ड डायरेक्शनला जाणार आहे, म्हणजे तो असा वर जाणार आहे. म्हणजे सिंपल एक्झाम्पल द्यायचं झालं तर आपल्या प्रेशर कुकरची शिट्टी, ज्यावेळेस त्या कुकरच्या आतलं पाण्याचं टेम्परेचर वाढून त्या वेपर येतील की नाही, त्यावेळेस ती शिट्टी जी खाली होती ती शिट्टी काय होते, वर येते. आणि आपल्याला शिट्टीसारखा आला तो म्हणजे थोडक्यात काय तिथून वॉटर वेपर्स, जे आपण कुकरमध्ये पाणी टाकले त्या वॉटर वेपर्स काय येतात, गॅसच्या थ्रू बाहेर येतात. म्हणजे त्यांनी काय केलं, ती शिट्टी अशी वर ढकलली की नाही, मग तोच काय केला थोडक्यात द चेंज इन व्हॉल्यूम. म्हणजे आपण इथं काय तो जो पिस्टन त्या ब्लॉक मध्ये होता तो ब्लॉक काय झाला, असा वाढला. म्हणजे त्या आतमधल्या सिलेंडरचा स्पेस काय झाला, वाढला. म्हणजे व्हॉल्यूम काय झाला, बदलला. आणि तो चेंज इन व्हॉल्यूम काय आहे, dv बाय सेकंड कंडिशन. मग टेम्परेचर कॉन्स्टंट आहे पण तिथे तयार यूज केलेली अमाउंट ऑफ हीट काय असेल, वेगळी असेल, dq. दिस अमाउंट ऑफ हीट इज इक्वल टू cp इंटू dt. बरोबर की नाही. जसं इथे अमाउंट ऑफ हीट काय, cv इंटू dt, तशी इथे अमाउंट ऑफ हीट काय, cp इंटू dt. In this process, pistons are moved to upward and again backward direction. Means here use of the work done of pistons. म्हणजे तो पिस्टन्स काहीतरी वर्क करणार आहे आणि वर्कचा सिंपल फॉर्म्युला काय, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्सचं रिलेशन काय आहे, प्रेशर इनटू एरिया. आपण प्रेशरच्या फॉर्म मध्ये घेतो पण आपण कन्वर्जन करतो. मग फोर्सचं दुसरं रिलेशन काय, प्रेशर इनटू एरिया. मग एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट म्हणजे काय, व्हॉल्यूम इज द यूज ऑफ द चेंज इन व्हॉल्यूम. मीन्स इथे झालेलं वर्क डन, ते वर्क डन काय आहे, प्रेशर इनटू चेंज इन व्हॉल्यूम. मीन्स the total amount of heat is used in internal energy plus work done. म्हणजे त्या गॅस मॉलिक्यूलची असलेली इंटरनल एनर्जी प्लस पिस्टनला बाहेर ढकलण्यासाठी लागलेला वर्क, तेवढी अमाउंट यूज होणार आहे की नाही इथे हीटची. मग तीच हीट यूज ऑफ अमाउंट ऑफ हीट इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन. and amount of heat म्हणजे काय, मोलार स्पेसिफिक हीट at a constant pressure to change in temperature. इक्वेशन जर आपण केलं तर d यूज ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन, इंटरनल एनर्जी म्हणजे काय, तिथे अमाउंट ऑफ हीट आहे, ते ह्या सेकंड इक्वेशन मध्ये जर आपण पुट केलं तर cp dt cv dt is equal to work done. Work done again put is therefore cp dt minus cv dt is equal to pdv. म्हणजे प्रेशर इनटू व्हॉल्यूम. इथे जे आपण गॅस यूज करतो तो गॅस कोणता आहे, आयडियल गॅस आहे, आपण पहिल्यांदाच म्हणलंय. मग आयडियल गॅस इक्वेशन काय आहे, pv is equal to nRT. इथे आपण काय म्हणतो, यूज ऑफ 1 मोल ऑफ आयडियल गॅस. मीन्स हियर L is equal to 1, means PV is equal to RT. The simple concept काय झाला आपला, PV is equal to RT. Here use in the change in pressure, sorry change in volume is with respect to the change in temperature. तुमचं हे व्हॉल्यूम कधी बदलत जाणार आहे, जसं तुमचं टेम्परेचर बदलत जाईल, जसं टेम्परेचर वाढत जाईल त्या गॅस सिलेंडरचं, तसं त्यातलं पिस्टनचं वर्क सुद्धा वाढत जाणार आहे की नाही. pdv is equal to r dt. याला म्हणतो इक्वेशन नंबर 4 आणि इक्वेशन नंबर 3. इक्वेशन नंबर 4 पुट इन इक्वेशन नंबर 3 means cp dt minus cv dt is equal to r dt. Throughout dt is cancelled, म्हणजे cp minus cv is equal to r. This called as Mass relation between
molar specific heat at a constant pressure and molar specific heat at a constant volume is equal to constant. कारण की हा आपला युनिव्हर्सल कॉन्स्टंट आहे R, म्हणजे तुमचं असलेले ह्या दोघांमधला डिफरन्स सुद्धा काय राहणार आहे, प्रत्येक वेळेस कॉन्स्टंट राहणार. इज रिलेटेड Cp मायनस Cv. Cv ला यूज होते ती फक्त इंटरनल एनर्जी आणि Cp ला यूज होते ते इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन. हे तुमचं केमिस्ट्री मध्ये डिटेल्स होईल. आपल्याकडे फक्त इक्वेशन आहे Cp मायनस Cv इज इक्वल टू R. असं आपलं काय सिंपल मेयर रिलेशन. आणि ह्या मेयर रिलेशन ह्या दोघांचा जो रेशियो आहे Cp आणि Cv चा, त्यालाच आपण म्हणतो ॲडिबॅटिक कॉन्स्टंट. मीन्स गॅमा इज इक्वल टू Cp डिवाइडेड बाय Cv. The ratio of molar specific heat at a constant pressure to molar specific heat at a constant volume is called as adiabatic constant. तर ह्या रिलेशन वरून आपण मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक आणि ट्रायएटॉमिक चे असलेले इक्वेशन किंवा पॉलीएटॉमिक चे असलेले इक्वेशन पाहणार आहोत. Specific heat capacity is related to the mass relation. मग आपण जे डिग्री ऑफ फ्रीडम मध्ये जे तीन टाइपचे मॉलिक्युल्स पाहिले, मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक किंवा पॉलीएटॉमिक, त्यांचं असलेलं रिलेशन पाहणार आहोत. आता आपण मोनोएटॉमिक्स म्हणजे कोणते मॉलिक्युल की जे सिंगल असतात, हेलियम, निऑन, ऑर्गॉन, क्रिप्टॉन यांसारखे जे नोबेल गॅस मॉलिक्युल जे सिंगल असतात की ज्यांची डिग्री ऑफ फ्रीडम is only dependent by the translational motion, is the degree of freedom is 3. तर मोनोएटॉमिक चे असलेली डिग्री ऑफ फ्रीडम काय 3 येते आणि तिथे असलेली कायनेटिक एनर्जी म्हणजे एव्हरेज ऑफ कायनेटिक एनर्जी इज 3/2 kBT. हे जे आपण मगाशी डिस्कस केलेले आहे. तर इथे जी एनर्जी ती जर एव्हरेज एनर्जी फॉर वन मोल, कारण की आपण असं कन्सिडर करतो की तो जो सिलेंडर आहे त्या सिलेंडर मध्ये जर मोनोएटॉमिक्सचे जर गॅस मॉलिक्युल असतील तर त्याच्यावर अप्लाय होणारा कॉन्स्टंट प्रेशर आणि कॉन्स्टंट व्हॉल्यूमचा रिलेशन. मग द युजिंग ऑफ द मोनोएटॉमिक आयडियल गॅस फॉर वन मोल E is equal to 3/2 Avogadro's number into Boltzmann constant into temperature for 1 mole gas. हे पुन्हा साठी इक्वेशन मिळतं. आपण त्या सिलेंडर मध्ये जर 1 मोल ऑफ आयडियल गॅस असेल तर आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे C. मग Cv चं असलेलं रिलेशन आपण मगाशी इथे पाहिलं होतं. C the internal energy is equal to Cv into dt, means therefore molar specific heat at a constant volume is equal to dE divided by dt. E ची व्हॅल्यू पुट करा 3/2 NA/kBT divided by dt. आता ही मॅथेमॅटिकल टर्म आहे. ह्याची जर आपण डेरिवेशन काढलं तर आपली व्हॅल्यू मिळते 3/2 NA/K and therefore Cv is equal to 3/2 upon Boltzmann constant is equal to universal constant divided by Avogadro's number. हे रिलेशन पाहिलं. इथे मी R ची व्हॅल्यू पुट करतो कारण की Cv आणि Cv चं रिलेशन आहे R शी. मग तुमचं Cv चं रिलेशन काय आलं 3/2 R for monoatomic. Cp साठी काय येणार बाय मेयर्स रिलेशन Cv plus R means 3/2 R plus R is equal to 5/2 R. म्हणजे तुमचं Cp चं रिलेशन काय आहे त्यात कॉन्स्टंट प्रेशर 5/2 into R आणि Cv चं काय आलं 3/2 into R. Using of Mayer's relation इथे मी लिहितो Cp minus Cv is equal to R by Mayer's relation. आपल्याला काढायचा adiabatic constant means gamma is equal to ratio of molar specific heat at a constant pressure to molar specific heat at a constant volume
व्हॅल्यू जर पुट केल्या 5/2r डिवाइडेड बाय 3/2r r कॅन्सल 2 कॅन्सल म्हणजे तुमची कॉन्स्टंट व्हॅल्यू काय येते 5/3 बाय मोनो ॲटॉमिक गॅस मॉलिक्यूल. जर तिथे तुमचे मोनो ॲटॉमिक गॅस मॉलिक्यूल असेल तर तिथे असलेला स्पेसिफिक हीटचा रेशो किंवा एडिटिव्ह कॉन्स्टंट काय येतो 5/3. सिंपल रिलेशन आहे. मोनो ॲटॉमिक कडे किती डिग्री ऑफ फ्रीडम असतात 3. ओन्ली ट्रान्सलेशनल बरोबर आहे की नाही. फक्त ट्रान्सलेशनल असल्यामुळे 3/2 kBT डिग्री ऑफ फ्रीडमचं एनर्जीचं रिलेशन आपल्याला लक्षात आलं पाहिजे. E = F/2 kBT. F मीन्स डिग्री ऑफ फ्रीडम त्या मॉलिक्यूल नुसार येते. आता आपल्याकडे सेकंड आहे डायटॉमिक. मग डायटॉमिक्स मध्ये असलेले कोणकोणते येतात O2 येतो, H2, N2, CO, HCl. हे सगळे मॉलिक्यूल आपले कशामध्ये येतात डायटॉमिक. दोन मॉलिक्यूल्स आहेत. एक O2 चे दोन आहेत, ऑक्सिजनचे दोन, हायड्रोजनचे दोन, नायट्रोजनचे दोन, कार्बन ऑक्सिजन, हायड्रोजन क्लोरीन. हे जे दोन मॉलिक्यूल्स असतात किंवा दोन ॲटम पासून तयार झालेले जे बॉन्डिंग त्याला आपण काय म्हणणार आहे डायटॉमिक्स. मग डायटॉमिक्स मध्ये दोन टाइप्स आहेत. फर्स्ट आहे रिजिड. मग रिजिड मध्ये असलेली डिग्री ऑफ फ्रीडम कोणकोणते 3 ट्रान्सलेशनल आणि 2 रोटेशनल. म्हणजे टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम किती होतात तर 5 होतात. मग तिथे असलेलं एनर्जीचं रिलेशन E = 5/2 kBT जे आपण लॉ ऑफ इक्विपार्टिशन मध्ये पाहिलंय. आपल्याला पुन्हा फाइंड आउट करायचं आहे CB = dE divided by dt for 1 mole असेल तर 5/2 या kBT by 1 mole of gas. पुट करा 5/2 या kBT divided by dt means तुमचं रिलेशन येतं 5/2 या kB = 5/2 into universal constant. सिंपल रिलेशन. आता आपल्याला फाइंड आउट करायचं CP = CB + R. तो काय आला 5/2R + R = 7/2 into R. constant pressure. Gamma = ratio of Cp divided by C. ह्याचा आणि ह्याचा रेशो घ्या 7/2R 5/2 into R means 7/5. हे पुन्हा साठी आहे रिजिड मॉलिक्यूल. नेक्स्ट नॉन रिजिड डायटॉमिक मॉलिक्यूल. जसं रिजिड डायटॉमिक मॉलिक्यूल मध्ये आपण डिग्री ऑफ फ्रीडम पाहिले ते किती असतात 3 ट्रान्सलेशनल आणि 2 रोटेशनल. तसं नॉन रिजिड डायटॉमिक्स मॉलिक्यूल्स मध्ये 3 ट्रान्सलेशनल 2 रोटेशनल आणि अजून 2 ऍड होतात ते म्हणजे काय व्हायब्रेशनल. म्हणजे टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम किती तयार होतात नॉन रिजिड मॉलिक्यूल्स मध्ये डायटॉमिक मॉलिक्यूल मध्ये 7. means therefore find the value of Cb is 7/2R and Cp is 9/2R. आता सिंपल मेथड नी इथे तशी आपण फाइंड आउट करतो की टोटल एनर्जी काय होणार इथली E = 7/2 या kBT by 1 mole. Cb = dE divided by dt. तो फॉर्म्युला अप्लाय केला तर आपल्याला कॉन्स्टंट व्हॅल्यू भेटेल. and gamma = Cp divided by Cb = 9/2R divided by 7/2R. Again 2 and R cancel means that non-rigid diatomic molecule is adiabatic constant is 9/7 आणि rigid ची किती येते 7/5.
हा या दोघांमधला डिफरन्स आहे डिग्री ऑफ फ्रीडमचा. नॉन रिलेटिव्स मध्ये एक दोन अजून ऍड होतात, त्या म्हणजे कोणत्या? व्हायब्रेशनल मोड. आता पुढे आपण पाहतोय ते पॉलीएटॉमिक्स, म्हणजे ज्याच्याकडे नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपण अमोनिया NH3, त्याच्यामध्ये एक नायट्रोजनचा आणि 4 हायड्रोजनचे मॉलिक्युल, 3 हायड्रोजनचे मॉलिक्युल्स आहेत, त्यापासून तयार झालेला पॉलीएटॉमिक्स. आता पॉलीएटॉमिक्स मध्ये 3 तर ह्या फिक्स आहे, डिग्री ऑफ फ्रीडम ह्या 3 फिक्स आहे. ट्रान्सलेशनल मोशनचे आणि अजून 2 ऍड होतात, त्या म्हणजे कोणत्या? रोटेशनल मोशन. बरोबर की नाही? आपण हे बेसिक म्हणतोय, तुमच्या फिक्स आहे त्या किती? 3 ट्रान्सलेशनल मोशन आणि 2 रोटेशनल मोशन. पण पॉलीएटॉमिक्स मध्ये जर तुमचं जर लिनियर मोड असेल, बट लिनियर मोड किंवा लिनियर मॉलिक्यूल असेल, तर तिथेच हे 2 असतात आणि अदर मॉलिक्यूलला रोटेशनलचे किती असणार आहे? 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर रोटेशनल मॉलिक्यूल. म्हणजे जर लिनियर असेल, ओनली लिनियर, तू काय होणार? डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर रोटेशनल मोशन. लिनियर असेल तर, आणि एनी अदर असेल तर तिथे तुमची असलेली एक ऍड होते. नॉन लिनियर असेल तर म्हणजे तो तिसऱ्या डायरेक्शनला सुद्धा काय होतो? ऍड होतो. म्हणजे तिथे तुमची असलेली डिग्री ऑफ फ्रीडम काय झाले? 3 ट्रान्सलेशनल प्लस 3 रोटेशनल. आता ट्रान्सलेशनल, रोटेशनल आणि पुढे काय येते? तर व्हायब्रेशनल येते. मग इथे असलेले जे व्हायब्रेशनल मोड आहे आर डिपेंडिंग बाय द F, means what degree of freedom for depending by the structure, geometrical structure of compounds. किंवा तुमचं जे काय मॉलिक्यूल असेल त्याच्या geometrical structure वर डिपेंड्स आहे व्हायब्रेशनल होण्याचं. इट इज डिपेंड्स बाय F into 2 व्हायब्रेशनल मोड. इथे काय लिहिलं ते पहा, पॉलीएटॉमिक्स मध्ये जर लिनियर असेल तर त्याची रोटेशनल 2 येणार आहे, बरोबर आहे. पण जर नॉन लिनियर किंवा अदर मॉलिक्यूल असतील तर त्याच्याकडे 3 रोटेशनलचे डायरेक्शन असणार आहे. म्हणजे तो एक एक्स ऍक्सिसला सुद्धा काय होऊ शकतो? रोटेट किंवा स्पिन होऊ शकतो. आणि प्लस व्हायब्रेशनल, इट इज डिपेंडिंग बाय द जॉमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ कंपाऊंड. तुमचं जे काय कंपाऊंड असेल त्याच्या जॉमेट्रिकल स्ट्रक्चरवर डिपेंडन्स आहे डिग्री ऑफ फ्रीडम. म्हणून इथे मी F लिहिलंय, डिपेंड बाय जॉमेट्रिकल स्ट्रक्चर. मग जर एनर्जीचा विचार केला तर टोटल एनर्जी किंवा एव्हरेज एनर्जी फॉर 1 मोल पॉलीएटॉमिक्स मॉलिक्यूल इज 3/2 NA kBT plus 3/2 NA kBT plus F 2 divided by 2 N kBT. म्हणजे हे तुमचे काय येतात? 3/2 ट्रान्सलेशनल, 3/2 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ट्रान्सलेशनल, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर रोटेशनल, F into 2 degree of freedom for vibrational depending by the geometrical structure. म्हणजे इथे आलेली तुमची एनर्जी E काय येते? 3 plus F NA kBT or 3 plus F RT. त्या दोघांचे ऍडिशन झालं 3 येणार. हे 2 ला 2 कॅन्सल, म्हणजे काय झालं? फक्त F NA kBT बाहेर काढला किंवा अवॅगड्रोज नंबर इंटू बोल्ट्झमॅन कॉन्स्टंट इज इक्वल टू R. आपल्याला फाइंड आउट करायचे CB इज इक्वल टू D डिवाइडेड बाय dt. तर सिम्प्लिफाय केलं तुमचं काय येणार? 3 plus F into R. CP काय येणार? 4 plus F into R. फक्त 1 ऍड होणार आहे, म्हणजे तुमचा कॉन्स्टंट काय येतोय? CP divided by CB is equal to 4 plus F
and 3 plus F. It is depend F हा मी काय लिहितो, इट इज डिपेंडेंट बाय द जॉमेट्रिकल स्ट्रक्चर. तर पॉलीएटॉमिक साठी असे आपले काय आहेत डिग्री ऑफ फ्रीडमचं असलेलं रिलेशन आहे ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर अँड कॉन्स्टंट व्हॉल्यूमशी. पुन्हा एकदा आपण पॉलीएटॉमिक डिस्कस करू. पॉलीएटॉमिक्स हा इथे आपण सिंपल एक्झाम्पल घेतलं, 1 नायट्रोजन मॉलिक्युल्स अँड 3 हायड्रोजन मॉलिक्युल्स. याच्यामध्ये लिनियर आणि नॉन लिनियर कंपाऊंड असतात जे तुम्हाला केमिस्ट्री मध्ये डिटेल्स होईल. जर लिनियर कंपाऊंड असेल तर त्याच्याकडे रोटेशनलच्या फक्त 2च डायरेक्शन असतात, ते ट्रान्सलेशनलच्या आणि 2 व्हायब्रेशनल डिपेंडिंग बाय जॉमेट्रिकल स्ट्रक्चर. पण जर नॉन लिनियर किंवा अदर कंपाऊंड्स असतील पॉलीएटॉमिक्स मध्ये तर त्याच्याकडे रोटेशनलच्या 3 डायरेक्शन होतात, म्हणजे तो अलोंग द एक्स ॲक्सिसला सुद्धा रोटेट होऊ शकतो. आपण डायटॉमिकच्या स्ट्रक्चर मध्ये पाहिलं की ते फक्त 2 डायरेक्शन म्हणजे y आणि z डायरेक्शनलाच आपण त्यांचं रोटेशन केलं. जर आपले मॉलिक्युल जर x डायरेक्शनला x डायरेक्शनला असतील तर इथे हे 3 डायरेक्शन मध्ये होतं, पण इथे काय झालं 3 रोटेशनल, बरोबर की नाही. म्हणजे हा जो डंबेल शेप घेतोय आपण, समजा हा तुमचा असं काहीतरी एक जॉमेट्रिकल शेप तयार झालेला आहे. इथे काहीतरी असा तुमचा एक जॉमेट्रिकल शेप तयार झालेला आहे ह्या टाइपचा. मग हा कसा फिरणार आहे, ह्या डायरेक्शननी फिरणार, ह्या डायरेक्शननी फिरणार आणि ह्या डायरेक्शननी फिरणार. म्हणून त्याला रोटेशनल मोशन किती येतात, 3 येतात, प्लस F into 2 व्हायब्रेशनल डिपेंडिंग बाय द जॉमेट्रिकल स्ट्रक्चर. आणि ते जर डेरिवेशन सॉल्व्ह केलं तर माझी डिग्री ऑफ फ्रीडम काय येते, 3 प्लस F. काय येते डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 प्लस F for polyatomics, and Cv is equal to 3 plus F divided by R. Cp is equal to 4 plus F divided by R. The constant is 4 plus F divided by 3 plus F. असे आपले application of specific heat capacity monoatomic, diatomic and polyatomic. monoatomics मध्ये सिंगल मॉलिक्यूल ज्याला आपण नोबेल गॅस सुद्धा म्हणतो, डायटॉमिक्स मध्ये रिजिड आणि नॉन रिजिड मॉलिक्यूल येतात, तर पॉलीएटॉमिक्स मध्ये पण लिनियर आणि नॉन लिनियर मॉलिक्यूल्स येतात. सो सिंपल आपलं कन्सेप्ट इथं 1 मार्क्स किंवा 3 मार्क्स क्वेश्चन तुम्हाला एक्झामला विचारू शकतात. सीईटी साठी 1 मार्क क्वेश्चन सुद्धा विचारू शकतात. ओके.